یہی عامر نذیر صاحب کے بقول خود ہی کہ آپ ڈاکٹر صاحب وہی بات کنٹینیو کریں گے جو عامر نذیر صاحب نے کیا. ہمارا موضوع اس وقت یہ تھا ہی نہیں کہ احمد رضا خان نے کیا اپنی کتاب میں لکھا ہے, مرزا صاحب نے کیا اپنی کتاب پہ لکھا ہے. یہ موضوع بھی چل ہی نہیں رہا تھا. جب اس موضوع پہ بات ہوتی تب اس پہ سمجھ میں آئی آپ کی بات. اچھا جی, آپ کے ظفر اللہ صاحب نے میری تربیت پہ بات کی تو میں نے ان کی تربیت پہ بات کر دی کہ جو ان کی تربیت اتنی سی, بات وہیں پہ ختم ہو گئی. اچھا جی, بات یہ تھی کہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے علماء کو حجت نہیں مانتے. پہلا سوال یہ نہیں تھا, پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو کس قابل سمجھ رہے ہو, کس اس میں رکھتے ہو کہ آپ سے مراد ہے کون. اس سوال کا جواب دیجیے گا, آپ کون ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک, اب جی کون زیاد بات کرے؟ واپس آئے ہیں, اس کا جواب ابھی تک نہیں جی ملا. سب کنجر اور لوگوں نے ولد زنا سن کون ہے؟ لیا کہ یہ بندہ اب اس بندے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنے سوالات ہی ادھر ادھر کر رہا ہے. پہلے کہہ رہا تھا کہ میرا سوال یہ تھا کہ عامر نذیر بھائی سے سوال کیا تھا کہ بھی تکفیر کی اقسام بتائیں, اور بیٹھ کے ادھر ٹھٹے کر رہا تھا کہ ان کو تو تکفیر کی اقسام کا ہی نہیں پتا. جب میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں یہ لکھی ہوئی ہیں کس میں تکفیر کی, کہتا نہیں میرا سوال ہی نہیں ہے. اچھا جی پھر کیا سوال ہے؟ کہتا میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب اکابرین کو حجت ہی نہیں مانتے تو حدیث کیوں مانتے ہیں. میں نے اس کا جواب دیا تو کہتا نہیں میرا یہ سوال نہیں تھا, میرا یہ سوال ہے, میں نے تو امام احمد رضا خان کے بارے میں سوال پوچھا تھا. میں نے کہا پوچھو بھائی اس کے بارے میں کیا سوال پوچھا ہے. اب کہتا ہے جی وہ بھی سوال نہیں ہے, اب یہ بتاؤ آپ ہو کون. ہم وہ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کا دجل فریب سارا دن تم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور تم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ جواب دے جائیں. یہ سامنے آپ کے مرزا صاحب کا والا لگا ہوا ہے, میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے, ہمت کرو نا میرے سوال کا بھی جواب دو. تم ادھر کوئی سرپنچ لگے ہوئے ہو کہ بھئی تم نے جو ٹاپک رکھا ہے اس پہ تو ہم جواب دیں, ہمارا ٹاپک کنڈوں والا ہے. ہاں جی, اس کے کانٹے لگے ہوئے ہیں یا اس کی ناک بہتی ہے, اس کا دیں جواب. جو مرزا غلام احمد قادیانی نے حدیث پہ جھوٹ بولے, کیا جھوٹ بول کے خود اس فتوے کی زد میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہمت کرو جواب دو شاباش آ کے. یار ٹائم ختم ہو گیا. اللہ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب, ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے عامر نذیر صاحب خود یہ چیز کہہ کے گئے ہیں کہ آپ اسی پہ بات کریں گے. او بھائی تمہارا مناظر, تمہارا مبلغ خود کہہ کے گیا ہے کہ بات اسی پہ ہونی ہے اور کسی چیز پہ نہیں. تو اپنے یا تو تم اپنے مبلغ کو کہہ دو کہ تم جاہل ہو, تمہیں آتا ہی نہیں ہے. تمہارا مبلغ خود کہہ کے گیا, تم اسی کی بات کو نہیں مان رہے ہو. اور دوسری چیز, میرا یہ سوال یار میں اپنا سوال بڑا صاف صاف رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میرا سوال دو تھے اصل میں, اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کون ہو, آپ کون ہو. آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جی ہم آپ کے خلاف ہیں, تو آپ کون ہو, یعنی کہ اپنی تعریف کراؤ کہ آپ کون ہو. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم آپ کے خلاف ہم جب کہتے ہیں کہ جی آپ کے علماء جن کا جو آپ جس کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں, اللہ کے رسول کے وارثین ہیں, جب وہ وہی بات لکھتے جو جماعت احمدیہ کے کتبات میں لکھی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس پہ تکفیر یا آپ اسے چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہو؟ آپ اسے تکفیر کیوں نہیں کرتے, چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہو؟ اتنی سی بات تھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی. اچھا لیں جی, اب یہ بندہ پہلے تو پینترے بدل رہا تھا, اب جھوٹ بولنے پہ بھی آ گیا ہے. بتائیں جی کس بندے نے نعوذ باللہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ یہ اس بات کا آپ نے ثبوت دینا ہے. اگر ثبوت نہ دو گے تو مرزا صاحب کا ایک فتویٰ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جاہلوں کے سامنے تو بڑی لاف گزاف مارتا ہے, لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت, تو وہیں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے نکلا تھا. یہ آپ کے مرزا صاحب کا فرمان ہے. اور مجھے کہتے ہیں دیکھیں عامر نذیر کی بات سے یہ پھر گئے ہیں, اپنے بڑے کی بات سے پھر گئے, تم تو اپنے نبی کی بات سے پھر گئے ہو. تمہارے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں, اور ان کا یہ جھوٹ سامنے ننگا ناچ رہا ہے. لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا, وہ اس کو کافر قرار دیں گے. لائیں کدھر ہے یہ حدیث, کدھر ہے یہ قرآنی آیات؟ اگر نہیں لاتے تو فتویٰ کس کا ہے؟ میرا ضیاء رسول کا نہیں ہے, مرزا صاحب کا, کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اور اپنے جھوٹ کا بھی ثبوت دینا ہے, نہیں تو آپ بھی اس جھوٹ کے زد میں ہیں کہ کس نے کہا کہ علماء انبیاء سے افضل ہیں. مروان ذرا ایک چیز نوٹ کر لو. نہیں ایک منٹ, ابھی کچھ نہیں بول, ابھی کچھ نہیں بول. جزاک. اچھا جی میرا ٹائم لگا دیں, ٹائم لگا دیں. جزاک. اچھا میرا ٹائم لگا دیں. اچھا جی, مجھ کو سر جی کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولنے پہ اتر آیا ہوں, میں کیا کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں.
آپ کی اس کی بھی دلیل میں نکال کے پیش کر دیتا ہوں. مجھے خود دو, مجھے وہ کر دے. میں کہیں جاؤں گا نہیں, میں یہیں پہ بیٹھ کے کروں. مجھے ٹائم دے دیں, میں نکال کے بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. اچھا, پہلی چیز کہ اس میں آپ نے ایک چیز کو پکڑا, دوسرا جملہ میرا پکڑا نہیں کہ آپ اپنے انبیاء کو, آپ اپنے علماء کو انبیاء کے وارثین نہیں سمجھتے. اس کے بعد اس سے سب سے پہلا میرا سوال یہی گھوم کر کے آ جاتا ہے کہ یہ بتائیں آپ کون ہیں. آپ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تعریف تو کریں کہ آپ ہیں کون. کیونکہ آپ کے عامر نذیر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ تکفیر کا معاملہ آتا ہی نہیں ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ سلف کے لوگوں کو سب کچھ آتا تھا. تم کہہ رہے ہو تمہیں آتا ہی نہیں ہے, پھر تم دعویٰ بھی کر رہے ہو کہ تم وہی لوگ ہو, تو کون میں جانوں کہ تم کون ہو. تو یہی کہہ رہا ہوں, پہلے تعریف کرو اپنی کہ تم ہو کون. ایک بات سے لے کے چل رہا ہو تو تم کود رہے ہو بار بار. اسی لیے میں کہتا ہوں عامر صاحب کو لے آؤ. لیں جی, اس بندے سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ابو مروان صاحب, آپ نے یہ جھوٹ بولا ادھر کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے جھوٹ بولا, اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ پہلے بڑی لاف گزاف مارتا ہے, جب ضیاء رسول دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت, تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے. پھر کہتے ہیں میرے دوسرے جملے کو کیوں نہیں دیکھا. او بھائی, جو جھوٹ بولا ہے اسی کو پکڑیں گے نا ہم, ادھر بیٹھ کے جھوٹ نہیں تھا بولنا. اب آپ نے ثبوت دینا ہے, نہیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں آپ کنجر اور ولد الزنا سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ وہ بھی شرما جاتے ہیں, لیکن آپ کو شرم نہیں آ رہی. مرزا صاحب کا یہ جھوٹ سامنے ننگا ناچ رہا ہے. جو انہوں نے قرآن پہ جھوٹ بولے, حدیث پہ جھوٹ بولے, نکال کے دکھائیں کدھر ہیں. یہ جھوٹ جو قرآن حدیث پہ بولے ہیں مرزا صاحب نے, اگر نہیں دکھاتے, خود مرزا صاحب بھی اپنے فتوے کی زد میں ہیں. پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ عامر نذیر کی بات سے بھاگے. آپ تو مرزا صاحب کی بات سے بھاگے ہوئے ہیں, جن کو نبی مانتے ہو. اس کی بات کا جواب دو, اگر نہیں دیتے تو مرزا صاحب کا فتویٰ آپ پہ بھی ہے اور خود مرزا صاحب پہ بھی ہے. چپ کر. ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جی چلیں, کیا کہتے ہیں, ایک منٹ. اچھا میرا ایک سوال ہے, صرف ایک منٹ بیچ میں نہ منٹ بولو. میری سکرین. مروان صاحب نہیں، بات کر لینا. محترم رک جائیں, ہم کر رہے ہیں میں اور مروان کر رہے ہیں. ابھی رک جائیں محترم, ابھی اس کا حوالہ نہ لگائیں کوئی بھی. سمال بات کر اور دو ٹرمز رکھو, اگر کوئی نہیں نکلتا تو بات ختم کرو. میرا وہ جناب سے وہ آئے گا نہیں, وہ اپنی بات کریں گے. پتہ ہے وہ نہیں آتے یار, پرانی کھیل ہے ان کی. اچھا چلے ہاں, ایک جملے کے مقابل میں اپنا ایک جملہ وہ کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ کیا کہتے ہیں. چلو میرا ٹائم لگا دیں پہلے. اچھا جی ہاں, میں آج ایک اپنی بات سے وہ کرتا ہوں کہ میں ایک جملے میں غلط بول گیا, کہ میں پہلے ہی بول چکا ہوں میری ایک اردو غلط ہے. میرا یہ جملہ کہ کیا کہتے ہیں اب بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوتا ہے, وہ غلط ہے. لیکن یہ حدیث ہے کس کی, کیا کہتے ہیں ایک منٹ میں کتاب بھی نکال دیتا ہوں. اس کی حدیث کا میں جملہ خود پڑھ دوں گا کہ جو میری امت کے علماء ہے وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح. افضل کا الفاظ مجھ سے غلط نکلا, میں اس چیز پر رجوع بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری چیز, اچھا جی آپ ابھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیا صاحب چلے گئے ہیں, ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب چلے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ جائیں. ہاں وہ چلے گئے, وہ خود چلے گئے, میں نے اس کو نیچے نہیں اتارا. صاحب آ جائیں. پہلے شاہ گیا. او یار مبارک ہو آپ جیت گئے ہیں. اور نہیں یار وہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب نیچے کال پہ لے نا, زیادہ نیچے کال پہ لے ان کو. تو آپ اترے عثمان صاحب, آپ اتر جائیں. عثمان صاحب آپ تو اترے نہیں یار. نہیں, یہ جو راشد یہ دوسرے بیٹھے ہوئے اتر گئے نا. شاہ شوٹر بھائی ذرا نیچے اترے, آپ ذرا زیادہ کال کریں. شاہ شوٹر بھائی آپ نے ذرا نیچے اترے. چلے استعمال دو ٹرمز رکھ. نہیں اچھا ہوا, نہیں یہ چلو کیا کہتے ہیں, میں اپنی ایک بات اس بات سے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہاں جو میں نے افضل علی بات کی رجوع کی, لیکن جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے رسولوں کی طرح ہیں. چلو یہ ویسے مقدمہ اور بھی میرا ابھی بھی کوئی گرتا نہیں ہے, میرا مقدمہ ابھی جزاک اللہ. اچھا جی سوال ابھی سوالوں کی طرف واپس آ. ان کو ایک ٹائم, ایک منٹ ان کو اور دیں جی, میری کال آ گئی تھی, میں ڈراپ ہو گیا تھا. ان کو ایک منٹ دیں, بتائیں کیا انہوں نے بات کی ہے. بھائی دے دیا, چلے. اچھا جی پہلی بات یہ بھی ابھی کیا کہتے ہیں یہیں پر ہے. عامر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں عامر نذیر صاحب سے تو آپ گھس گئے, تو میں مرزا صاحب کی بات سے گھس گیا. اور بھائی یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ جس موضوع کو طے کر رہے ہو اور آپ کا بندہ کہہ رہا ہے, آپ کا مبلغ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے بڑے سے بڑا بندہ لے آؤ, وہ اپنی بات کو چھوڑ کر کے دوسری بات پہ کود رہا ہے. تو یار یہ تو پہلے طے کر لو نا کہ کس بات پہ رہنا ہے تم لوگوں نے.
اور دوسری چیز میں نے یہ سوال اگرچہ میرے اوپر لعنت ہو، اگر میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ مجھے تکفیر کی اقسام سنائیے، اگر میں نے یہ سوال رکھا اور تم نے یہ سنا ہے کہ میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ تکفیر کی اقسام سنائیے، میں نے یہ کہا کہ آپ کو تکفیر کی اقسامیں نہیں آتی اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعوت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی میرے سامنے مرزائیوں کے مربیان کو رکھو. میرا یہ سوال تھا کہ آپ سوری اچھا ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، آپ کا ٹائم ہو اچھا گیا زیا ہے، بھائی، لیکن یہ سب نے سنا ہے. چپ کر اے سبحان جی چپ کر. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نہیں ٹائم نہیں لگا، ابھی ٹائم نہیں لگا، چپ کر چپ کر چپ کر. ٹھیک ہے میں میرا پھر بول ٹائم رہا لگائیں، ان کو بند کریں، ان کے مائک ان کے میوٹ کریں، ان کے مائک میوٹ کریں، میرا ٹائم لگائیں. انہوں نے کہا جی آپ اپنے اکابرین کو حجت نہیں مانتے، حدیث کیوں مانتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دیا کہ اس لیے مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، امام کے کہنے سے نہیں مانتے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی میں نے تو امام احمد رضا خان صاحب کا سوال پوچھا تھا، میں نے کہا پوچھو بھائی کیا سوال ہے، اس سے بھی بھاگ گیا. پھر ادھر رولا ڈالا ہوا تھا کہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو تو تکفیر کی اقسام کا نہیں پتا. بھائی دکھاؤ کدھر لکھی ہوئی ہیں اقسام، اور یہ تو خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی یہ اصطلاحات ہے، کہیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں لکھی ہوئی، تو بتائیں دکھائیں. دکھاتے کیوں نہیں؟ اب آپ دکھائیں نا ہمیں کہ کدھر لکھی ہوئی ہیں، ہمیں جن کا نہیں پتا کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. اس جھوٹ کا ثبوت لے کے آئیں، جان نہیں چھوٹنی. اگر آپ نے ثبوت نہیں لے کے آتے، آپ نہیں دکھاتے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اور جو جھوٹ مرزا صاحب نے بولے ہیں ابھی دوبارہ میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں، ان کے ثبوت لے کے آئے، نہیں تو وہ بھی اسی فتوے کی ذات میں ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ الفاظ میرے غلط تھے. الفاظ میں یہ تھے کہ میرے امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، میں نے الفاظ میں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں رجوع کر گیا تھا اس بات سے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایک سوال کیا کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کا سوال رکھا تھا تو اس کا جواب دینا. میں نے احمد رضا خان کا سوال ہی نہیں رکھا تھا، میں نے مرزا صاحب کی کتب کا سوال ہی نہیں رکھا تھا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تکفیر کی اقسامیں میں نے گڑی ہوئی ہے تو وہ ان کو نہیں پتا. سر جی عامر نذیر خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ تکفیر کیا ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تکفیر کون سی ہوتی ہے. وہ مرزا صاحب کو کہہ رہا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے خالص ایک تکفیر کی ہے. اور سر جی تمہارا مناظر تمہاری بات سے اختلاف رکھ رہا ہے. تمہارا مناظر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تکفیروں کی اقسام کون سی تھی کہ مرزا صاحب نے ایک ہی تکفیر کی ہوئی ہے. تو تم مجھ سے کیسے ثبوت مانگ رہے ہو؟ تمہیں دینا ہے ثبوت اس چیز کا. دوسری چیز میرا سوال یہ کہ آپ کون ہیں سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم جماعت احمدیہ کے مخالف کھڑے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سلف کے سامنے رکھ کر کے ہم سے بات کرو کہ نہیں ہے. اور دوسری چیز آپ نے جو حدیث کا جواب دیا وہ سوال ہی یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا. چلے ہو گیا، میں بعد میں کر لوں گا. ہو گیا جی. اب دیکھ لیں جی، ابھی کہہ رہے ہیں جی میں نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں. بھائی میں نے پہلی ٹرن میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم وہ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ دجل فریب دکھانے والے مجاہدین ختم نبوت، ہم وہ ہیں جی. یہی سوال تھا، یہ تیر مارنا چاہتے تھے. اب میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آپ کے عامر نذیر بھائی نے کہا، بھائی میں خود کہہ رہا ہوں تکفیر کی اقسام کہیں بھی نہیں موجود، نہ کوئی قرآن میں ہے نہ کوئی حدیث میں ہے. یہ خود ساختہ اصطلاحات ہوتی ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے خود ساختہ اصطلاح بنا لی کہ اسلام کے 2 3 4 5 6 دائرے ہیں. ایک بندہ جو ہے جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا اس دائرے سے باہر ہے، اس دائرے کے اندر ہے، اور جو بندہ جو فلانے کو نہیں مانتا اس دائرے کے اندر ہے، اس دائرے کے باہر ہے. یہ آپ نے خود گڑی ہوئی ہے. مسیح موعود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اصطلاح آپ نے خود گڑی ہوئی ہے. تو بھائی خود کوئی گڑی رکھے جو مرضی، اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اگر ہے کہیں قرآن حدیث میں تو مجھے جواب دیں. آپ ذرا اس جھوٹ کا جواب دیں نا. اب آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ ایک بندہ خود کے شرماتے ہیں؟ مرزا صاحب پتہ نہیں شرمائے تھے کہ نہیں؟ اس جھوٹ کا جواب دیں جو سامنے ننگا ٹھیک ہے. بات وہی کرنی ہے. آپ بتائیں آپ کون ہے، فتاوا کیا ہے، فتوے کیا ہے، ارے وہی بڑا بات کرنی ہے. زبردست اور کرنی پوائنٹ کیا ہے؟ یار چپ ہو جاؤ. اب سیم بات ہے. ٹائم لگا تو نجف صاحب چپ ہو جائے نا 2 منٹ. جب سیم جزاک اللہ.
अच्छा जी, इन्होंने कहा कि तकफीर की इकसामें हमने खुद गढ़ ली हैं और लोगों ने खुद से गढ़ ली। सर जी सवाल ये था, वो कहा कि डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब सवाल ये था कि आप हमारे सामने अपने आप को रखते हो कि जी हम मुसलमान, हम एक साथ हैं, हमारा इजमा है, हमारा इजमा है। तो मेरा सवाल ये है कि आपसे मुराद कौन हो? क्योंकि आपके मैं इस पे बता दे रहा हूँ, आमिर नजीर साहब ने कहा कि मुझे नहीं इल्म है इस चीज का। ठीक है, मैंने कहा कि सलफ को तो इस चीज का इल्म है, क्योंकि उन्होंने इसी की बुनियाद पे तकफीर की है, कि आम करके कि मुअय्यन करके उन्होंने तकफीर की, चाहे वो जहमिया की हो चाहे वो मुअतजिला की हो। तो आप इससे मुराद ये रखना, सीधा सीधा कहना कि हम सलफुस सालिहीन के खिलाफ खड़े हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। सवाल तो इतना सा था। आप पता नहीं कौन कौन सी घुमा के बात लेके जा रहे हैं। इस बात पर है तो बहुत ज्यादा वो होगी पहले। जी जिया भाई, आपने सिर्फ वही सवाल रखना है, बात बहुत वही पहुंचो के वही गल आंदी भी, ये फायदा कोई नहीं है। हमेशा एक सेकंड में मोड़ कर रहे हैं। जिया भाई वही सवाल वही रखियो मिर्जा साहब, वल्दु जना या कंजर तो वध के है ने कि नहीं है? जनाब इस बंदे के पैंतरे मेरा लगाएं डॉक्टर साहब बोल रहे मैं अल्लाह हजरत नु खोल देना फिर सारा ये थी अल्लाह हजरत है। चुप करो भाई, अल्लाह चुप करो, हजरत नु सब खोल चुप देना करो। फिर तो बकवास कर रहा है कश्मीर भाई, इसको इसका माइक जिसने आला हजरत पे बात कर लिया वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। इधर हम मिर्जा साहब का पूछेंगे, आप आला हजरत का पूछ रहे हैं। हिम्मत तो करो, मेरे को याद रखो, वो हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। इधर घोड़ी इधर मैदान है, हिम्मत तो करो ना। किसने करनी है बात? बंदा आगे करो। भाई जब आगे टाइम रोक दो, इसको उतार दो नीचे, ये बकवास कर रहा है। मेरा टाइम पूरा ये है, देख दोबारा लगाना अब ये तो मिर्जा खोल देना फिर, डॉक्टर साहब को बोल ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਤੇ ਟੂਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। अल्लाह हजरत नु खोल देना ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। समीर साहब सबको म्यूट कर दे यार, सबको म्यूट कर दे। अच्छा समीर साहब इसको जो है ना चुप करवा लें, अगर ये नहीं होता आपसे हम करवा ले। क्या हो रहा है? अच्छा, अब किसका टाइम समीर चल रहा साहब था? ये बीच में बात कर रहे हैं मेरी टर्न में, तो इनको जरा रोक लें। डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। अब देखें जी, वो मिर्ज़ा साहब ने सही कहा था कि झूठे बंदे की ये निशानी होती है कि पहले बड़ी लाफ गुजाफ मारते हैं, जब कोई दामन पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो वहीं दाखिल हो जाते हैं जहाँ से निकले थे। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब का फरमान है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। अब ये देखे बंदा पैंतरे कैसे बदल रहा है। पहले 3-4 टर्न में पूछ रहा था भाई बताएं आप हैं कौन, मैंने भाई बता दिया हम वो मुजाहिदीन खादमीन अकीदा ख़त्म नबूवत हैं जो सारा दिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के झूठों को जहाँ पे नंगा करते हैं, मैंने बता दिया। अब उससे वो पैंतरा बदल के आगे चला गया है। सलफ सालिहीन ने जो हम तकबीर भाई इसलिए करते हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ऐसे कज़ाब और दज्जाल आएंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने ना सुनी होंगी, खबरदार उनके पीछे मत लगना, कहीं वो तुम्हें गुमराह करके फितना में न डाल दें। आपकी तरह हम झूठ नहीं बोल रहे इधर बैठ के कि जी आप तो कहते हैं उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। जब मैंने पूछा ये झूठ है, कहता नहीं वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। ऐसे ही झूठ आपके मिर्जा साहब ने बोले, ये सामने खामोश हो जाए। नहीं तो भाई अहमद रजा खान की बहुत तहरीर है कि क्या निकला। मैं तो रुजू किया है ना अपनी बात से, मैं तो खुद कहा कि अल्फाज ये नहीं ये है। अच्छा जी, पहली बात मेरा सवाल ये नहीं था कि आप तकफीर क्यों करते हो। और सर जी पहला मेरा सवाल जो था कि आप कौन हो, आमिर नजीर को उठा के पूछो कि मैंने पहली बारी में सलफ का नाम लिया था कि नहीं। अगरचे मेरे बात में सलफ का नाम उस टाइम ना निकले तो मैं काजिब हूं, और अगर निकल जाए तो तुम सब काजिब हो, ठीक है। मैंने इसीलिए सवाल रखा था कि तुमने जवाब मेरा क्या देते हो जी हम वो मुजाहिद है जो मरजाइयों के खिलाफ खड़े होते हो। तुम कौन हो, यही तो सवाल है कि तुम दावा कर रहे हो हम मुसलमान हैं और कह रहे हो कि जी हमें आता ही नहीं है ये चीज, हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है, क्योंकि तुमने गढ़ी हुई इस्तिलाहत है। जो चीज सलफ़ुस सालिहीन के उलमा ने लिखी है उस चीज के तुम खुद खिलाफ हो करके अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। यही तो मैं असल मुकदमा रख रहा हूं और इस चीज से तुम गायब हो रहे हो। और हदीस का सवाल ये नहीं था, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ। हदीस का सवाल ये नहीं था कि हदीस की किताब लिखी हुई है तो तुम क्यों मानते हो। हदीस का सवाल ये था, खैर चलो यार हदीस का टाइम ही नहीं मिल रहा है सवाल का। अच्छा, अब कौन अभी नहीं आ रहा। जा भाई एक सेकंड समीर भाई, जा भाई
माइक बंद कर। जिया भाई मॉडरेटर कम बनो यार, नजर तुम उसको बात करने दो, या तो वो जिया सलाह भाई जो बात सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो फिर अल्लाह हजरत को खोल देना मैं तो कसम बोल मिर्जा कादियानी खोल के लित्र मारने दी बोल इसको नजफ को उतार दे यार, ये बार बार बीच माइक खोल खोल करके शुरू कर रहा है। बार बार मैं तो मिर्जा कादियानी खोल देना। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है यार जिया भाई सवाल ये डिस्टर्ब मैं करा, इधर बीच खोल बीच में देना बोल रहा है। फिर काला हजरत नो फिर तो संभाल नहीं जाना सारे बरेलवी मिर्जा कादियानी अब ये देखें, मैंने ये इनको चुप करवाएं जी, इनको चुप करवाएं, ये काला बीच में हजरत बोल फिर रहे तो संभाल हैं। नहीं ये जाना देखें जी, चुप करो अब ये जो मरवान साहब है, अब इस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने सवाल करना क्या है। और भाई हमारे सलफ सालेहीन जो थे वो इसलिए करते थे तकफीर क्योंकि कुरान हदीस के खिलाफ जिसके अकीदे होते थे इसलिए तकफीर करते थे। वो खुद से नहीं किसी को काफिर कह देते, बेस उनकी कुरान और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। अब ये देखें, पहले मैंने इस बंदे से के सामने 2 झूठ पेश किए, अब ये तीसरा चौथा बल्कि झूठ है। 2 झूठ एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा हुआ है कि और आयत सयुहज़मुल जमउ की निस्बत हदीस में है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तक मुझे इसके मानी मालूम नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और इसका सबूत ले आओ, वरना मिर्जा साहब अपने फतवे के मुताबिक वो कंजर और वल्दु जिना साबित होते हैं। मिर्जा साहब ने कहा, चलो नहीं जी, कहा, अब मुझे ना खामोश कुछ भी हो कहें। खामोश मरवान साहब ये कुत्ते तौहीन करें, यहाँ से इन पे लानत डाल के करने दे भाई, वैसे भी नबी करीम निकल सल्लल्लाहु जाएं, अलैहि वसल्लम के तौहीन करवा रहे हैं, खिलाफ रहने भी जो थे वो ऐसे ही होते थे। चलो कोई जलील मसला लोग नहीं। हैं ये। अच्छा, तो जा रहा मैं हूं, इस बात इन पे को लानत वापस डाल के रिपीट सब दोहरा खत्म कर दें। नहीं, और अब चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, सब खामोश हो जाओ। फिर सब तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। नहीं कोई मसला नहीं, वो छोड़े। ओ भाई अच्छा मैंने क्या किया है, मैं तो टाइम दे रहा हूँ ना, उनको भी टाइम दे रहा हूँ, आप लोगों को भी अच्छा टाइम दे समीर रहा हूँ। साहब, अगरचे हमारे एक बंदे को उतार दिया तो क्या कहते हैं, इनके भी एक इंसान को उतार दे, ताकि क्या कहते हैं दोनों लोग मैंने की नहीं तरफ से उतारा है, चले। वो खुद चले गए। मैंने नहीं उतारा, वो खुद चले चले गए। वो खुद से चले गए हैं तो किसी और को मारे, अहमदी को उठा ले, खत्म, सीधी सीधी बात। अच्छा जी, पहली बात तो मेरा टाइम लगा दे डॉक्टर साहब, ये सवाल था ही नहीं कि सलफ तकफीर क्यों करते थे, जाके पढ़ के आओ कि सवाल क्या था मेरा। ये सवाल था कि सलफ तकफीर क्यों करते हैं। इतनी देर से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सलफ तकफीर क्यों करते हैं। खुद इसके सवाल में कितना तजाद है। कहता है पहले ये इंसान की, ये जी मरवान साहब का सवाल ये था कि सलफ तकफीर की इकसाम सुनाओ, ये सवाल ये कह रहा था। इस इंसान को यही नहीं पता, फिर खुद घुमा करके कह रहा है कि जी नहीं, मैंने सवाल ये किया कि सलफ तकफीर क्यों करते हैं। और भाई मेरा सवाल ये है कि तुमको जब इतना ही नहीं आता, तुम्हारे मुबल्लिग को, आमिर नज़ीर को, कि तकफीर क्या होती है, कुफर क्या होता है, उसके बाद वो एक बात कर रहा है कि जी मैं मुसलमान हूँ और हम मुसलमान हैं, हम मिर्जाइयों के खिलाफ हैं, अहमदियों मुस्लिम के खिलाफ हैं, तो आप कौन हैं। यही तो सवाल है कि आप मुसलमान हैं, मुशरिक हैं, मुर्तद हैं, जिंदीक हैं, जामिया हैं, मुअतज़िला हैं, कौन है आप। ये तो साबित करना है तुम लोगों ने। खुद आमिर नज़ीर को उठा के पूछ लो कि सवाल मेरा क्या था, वो तुमको बता देगा अच्छे से। हदीस वाली बात चलो अगली बार मैं करूंगा, इस बार अब मैं इस टॉपिक को वो नहीं करता, मैं हदीस का ही वो करूंगा, खत्म, ताकि बाद में क्या कहते हैं बार बार दोहरे नहीं। देखो आप लोगों से गुजारिश है कि एक वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें ना जो किसी का दिल आज़ारी के सबब बने, ठीक है। इल्मी गुफ्तगू करें, ठीक है। 1 मिनट में आपका टाइम दे रहा हूँ। अल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देख लिया, सब लोग देख रहे हैं कैसे ये बंदा बार बार जिस बात का जवाब देता हूँ आगे पैंतरा बदल के दूसरी तरफ हो जाता है। ठीक है, मैं आपके ये सारे जो आप शुशड़ियां छोड़ रहे थे ना, इनके मैंने जवाब दे दिए हैं। सब लोगों ने पांचवा झूठ है। और आयत सयुहज़मुल जमउ की निस्बत हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तक मुझे इसके मानी मालूम नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। समीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मैंने एक लफ्ज़ समीर साहब अपना नहीं इस्तेमाल किया, पहले मैंने मिर्ज़ा साहब का हवाला लगाया है जहाँ वो कहते हैं कि वो कंजर जो वल्दु ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी हल्का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इनसे पूछा है कि भाई ये जो झूठ बोले हैं मिर्जा साहब ने, इनका सबूत दे दें, मिर्जा साहब बरी हो जाएंगे। अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो मिर्जा साहब अपने फतवे की जद में, मैं नहीं फतवा लगा रहा, समीर साहब आप भी ज़हन नशीन कर लें, तो इसका जवाब दें मरवान साहब। अच्छा जी, सवाल शुरू मैंने किए थे आमिर नज़ीर साहब से, आमिर नज़ीर ने जवाब देने का जिम्मा तुम्हारा लगाया था, ठीक है। तो तुम सवाल करने का भी हक नहीं रखते हो। जब आमिर नज़ीर ने तुम पे जवाब देने का वो लगाया तो जवाब दो, सवाल नहीं करने तुमने पहले, ठीक है। क्योंकि सवाल आमिर नज़ीर साहब ने कहा था कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और मैं आपसे बात करूंगा, वो तो चलो भाग गया,
गायब हो गया, अभी तक उसकी 10 मिनट नहीं खत्म हो रहा है, अब आप आए हो। अच्छा जी डॉक्टर साहब आगे आ जाएं। बात ऐसी है कि मैं अगर दजलो फरेब कर रहा हूं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि जो इतना सा सवाल है कि आप कौन हो, अपनी तारीफ करो, आप सलफ के मर्द मुकाबिल आप कौन हो, मुझे ये बताओ। दूसरी चीज, सवाल ये नहीं था कि आप अपने हदीसें इसलिए लेते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या जो हदीसों में जरा तादील होती है, जरा तादील होती है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है या उलमा ने की है, तब आप उसे हुज्जत क्यों मानते हो? यही इतना सा सवाल था इतनी देर से। ठीक हुआ। अच्छा सुन लीजिए जी सब लोग। ये बंदा हर बारी में बेचारा पैंतरा बदल रहा है। किस लिए बदल रहा है? कि यार इसके पास इन झूठों का जवाब नहीं है जो इसके सामने ये सामने लगे हुए हैं। कैसे बेचारा पैंतरे अब कह रहा है जी मेरा ये सवाल ही नहीं था, जो पिछली टर्न में सवाल था अब वो सवाल नहीं रहा, अब नया कर दिया। अब और सवाल की तरफ चले, मैंने जान नहीं छोड़नी। ये देखें जी मिर्जा साहब का हवाला आपके सामने लगा हुआ है। कहता है ये भी हदीसों में था कि मसीह मौद के वक्त में सितारा जुस्सनीन निकलेगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपके हजरत मिर्जा साहब फरमाते हैं कि वो कंजर जो वल्दुज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माना में ऐसे कज़ाब दज्जाल आएंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ गढ़ के सुनाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने ना सुनी होंगी। मफ़हूम है हदीस का? अब ये बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कज़ाब और दज्जाल, और खुद अपने फतवे के मुताबिक वो फतवा वो कंजर जो बल्दुज़िना कहलाते हैं, जो झूठ बोलते हुए शर्माते हैं, उसके मुताबिक क्या साबित होता है? ओ भाई इसका अब जवाब मुझे भी दे देना, मेरे सवाल को कांटे लगे हुए हैं। और टाइम खत्म। माइक बंद। हाँ अच्छा जी डॉक्टर साहब, लगता है मुझे 10 बार एक ही बात को दोहराना पड़ेगा। आमिर नजीर ने आपको सवाल का जवाब देने के लिए रखा है। कहा था कि मेरी बात जो आगे है, जो मैंने जवाब देना है, वो डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब आप कौन हो? जब आपके इमाम ने आपको जवाब देने के लिए रखा है तो उसकी इताअत करो, उससे भागो नहीं, उससे फारिग मत हो। ये तो दजल और फरेब की निशानी है आपकी। अच्छा जी फिर कहता है कि जी मैंने पैतरा बदल लिया। इस इंसान को लगता है उर्दू भी नहीं आती। अरे भाई आदमी पैतरा बदल रहा, अगर तुम्हारी बात ले भी ली जाए, मैं पैतरा बदल रहा हूं तो भी सवाल मेरे वही के वही रहेंगे, क्योंकि तरीके बदलते हैं, सवाल नहीं। ठीक है, तुम्हारी बात पे मैं जवाब दे रहा हूं। ये दूसरी चीज, सवाल अभी भी वही है कि हदीस जब तुम कहते हो कि ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उसमें जो रावीन है उस पे जरा और तादील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है या उलमा ने की है? और अगर उलमा ने की है तो तुम उसको हुज्जत कैसे मानते हो? जज़ाकल्लाह। हाय हाय समीर भाई, एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। इंतहाई नामकूल सी बातें जिसका कोई एंड अप नहीं है, सारी बातें वही सलफ़ सालिहीन फला फला फला। मतलब ये मिर्जा कादियानी की जो बकवास है इसके ऊपर कौन बोलेगा? मिर्जा कादियानी के जो झूठ है उसके ऊपर मिर्जा कादियानी जो कंजर और वल्दुज़िना बनने का शौक है, उसका क्या कर? नजर साहब इसका भी जवाब ले लो। आप यहाँ सलफ का कोई ताल्लुक नहीं। अब लोग नरजिशी हो, नरजिशी कूफी हो, तो आप यहाँ सलफ का कोई ताल्लुक नहीं। ये इसका क्या करना है जिसे कंजर और वल्दुज़िना बनने का शौक है? इसका क्या करना है? इस मिर्जा कादियानी को कंजर और वल्दुज़िना बनने का क्यों शौक है? इसका जवाब दे दो, क्यों कंजर और वल्दुज़िना बना रहे हो उसको यार? वो जवाब इसका हर बार सलफ़ सालिहीन इस बंदे को इनके माइक म्यूट करें, मेरा टाइम इसको नीचे उतारो। इनके माइक म्यूट कराएं जी, मेरा टाइम। माइक इनके म्यूट करें, मेरा टाइम लगाएं जी। बस ये इसको नजर को नीचे उतारे, पहले समीर को नीचे उतारो यार, हर बार ये डिस्टर्ब करता है। समीर भाई मेरा टाइम लगा दें यार। एक मिनट चाहिए। हीरा मंडी को नीचे उतारो ना पहले नजर को। हीरा मंडी में सब शिया कंजरियां भर्ती होती हैं, तुम इसका माइक तो यार अभी ये गालियां देने पे आ गया समीर। जियो यार, समीर इसको नजर को नीचे उतारो ना, ये बार बार डिस्टर्ब करता है हर मर्तबा।
चलो ठीक फिर है भाई वो ठीक टाइम है दे तो आप बात कर रहे टाइम हैं, लगा टर्न दे में बात जी। कर रहे हैं ना, वो टर्न में बात कर रही है, हम चुप करके सुन रहे हैं। बकवास बंद करवा दें यार बार बार दबाएं, माइक हो यार जाता अपना। खामोश हो जाओ सब। मेरा टाइम शुरू है, मेरा टाइम ना खराब करें। ये देखें फिर मैंने यहाँ पे बार खोल बार देना, सवाल फिर ये बदल नहीं रहा है। संभाल अब सकते सवाल ये ये सारे कर दिया कि डेली मिर्जा जिया खोल देना वकील फिर यार जा भाई, एक मिनट दोबारा टाइम लगा दो यार, ये बकवास मैंने कर रहा है सब बिना बखेर देना है अल्लाह को, फिर ये नहीं संभाल सकेंगे उसको। यार। मैं इतने मिर्जा पिंजर कर देना तेरे को यार मैं इधर खोल देना है इसको, तेरा फिर मिर्जे ये से- संभाल सकते अच्छा, हैं, मेरा वो टाइम नहीं जो है ना संभाल वो सकते, दोबारा ये लगा सारे दे इनके माइक में। समीर साहब ये इनको ये उतार नहीं दें जरा इसको पहले, संभाल नजफ साहब को सकते। समीर साहब मेरा मैंने टाइम उसको दोबारा खोल लगाया। देना है, मेरे बखेरा कर देना ऐसा, ये सारे इसको नहीं संभाल सकेंगे। हाँ, नजफ साहब को भी जरा उतार दें। मैं फातिमा खोल देनी है। ये इसको उतारे इस बगैर समीर साहब इसको अभी उतार दे, हरामजादे तेरे कंजरी मां दे बच्चा, इस हराम तेरी नचवा के मुंह में मुद्रा तेरी मैं, तेरी उम्र तेरे से मुंह से समीर साहब आप तो यहीं बैठे तेरी हो। उम्र तेरे से मुंह में मुद्रा तेरी कंजरी मां दे बच्चा, ये देखो किसे रांडी मां दे बच्चे, ये समीर साहब मेरे तेरे मुंह से मुद्रा में। ये कत्ते के बच्चे हैं, ये कुत्ते के देखो। बच्चे, ये मिर्जा सारे ये बात हराम जादे। देखो मिर्जा कादियानी भी देखो, हराम ज्यादा था, उसने जुरियत भी हराम जादी जनी है। देखो ये हराम ज्यादा नबी की बेटी कंजरी के बारे माँ में दे कैसे बच्चे। कुत्ता भौंक कर गया है। इन हराम जादों ने यही नस्ल जननी है, इनमें एक भी हलाल ज्यादा नहीं। जिस तरह का वो हराम ज्यादा मिर्जा कादियानी दज्जाल दयूस था, इसी तरह की ये हरामी औलाद जान के गया है। आपने सुना समीर भाई क्या बकवास उसने की है? आराम इन हरामजादों से बात कितनी हम करें, किस तरह हम सब्र करें? इन हरामजादों से कैसे बात हो सकती है? मिर्जा कादियानी हरामी था और उसकी पूरी नस्ल भी हरामजादों की है। ये नबी की बेटी पर, नबी की औलाद पर, नबी के घराने पर भौंकने वाले कुत्ते के बच्चे हैं। खुश हो ना? अली अकबर पुत्र पाकिस्तान आया, तू भी तस्लीम मेर नूं तो कल उन्हें भी लै के आ। हरामजादे जे तुहाडे नुतफे हराम दे ना साबित कीते, आखी गुजर दा पुत्र ही नहीं है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਬੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਣਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦज्जाल ਕਾਣਾ ਬੇਬੀਆਂ ਕਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਲੁਤਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। आरामजादा सलाम काना हरामजादे कज़ाब समीर कंजरी मां दे उम्र तेरे चाहिए रंडी सी इस मिर्जा काना कज़ाब की गंदी उम्मत को तुमने मोड़ बनाया हुआ होता है। ये देख लो तुम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर बकवास करके गए, वो काना कज़ाब की उम्मत। कोई मोड नहीं है उनका, मोड मैंने रिमूव किया। कोई मोड नहीं। रंडी बहन को रंडी सी उम्र ताहिर, हरामजादे हैं, ये हरामजादे हैं, मिर्जौटे सारे हरामजादे। इनमें रंडी एक सी भी उम्र हलाल की ताहिर, नस्ल नहीं। सारे रंडी सी हरामजादे। उम्र ताहिर लच्छो बांदरी ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਮੇ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? उम्मे ताहिर ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? सुबह का असल मसला ये है कि सुबह का मिर्जा कादियानी ऐसा नंगा हुआ है, ऐसी उसकी धोती उतरी है कि बिल्कुल वो नंगा। अब वो गालियां देने पे आ गए। गाली भी हमें नहीं देते, गाली किसको देते? नबी की बेटी को, नबी के नवासे को, नबी के साहबा को, नबी की बीवी को जाके नबी के घराने पे भौंकते हैं ये हरामजादे। हरामियों, अगर भौंकना हम पे भौंको, हमने तुम्हारे मिर्जा को नंगा किया है, जाके नबी के घराने पे आले बैत पे भौंकते हो हरामजादो। बकवास किसी को ऊपर नहीं लो समीर मिर्जियों को, गंदी उम्मत मिर्जे काने की। ये मरवान को फेंको नीचे, गटर में फेंको मरवान को। और मरवान ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ, मरवान ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੇ। इस बकवास किसी मत की करो। जरूरत नहीं। इन सब हरामजादों रंडी को के बच्चों में हमारी नहीं गटर में फेंको, गटर में मिर्जा फेंको। आज कज़ाब इनकी दज्जाल भागना नहीं है आमिर नज़ीर, भागना नहीं, मिर्जा कज़ाब दज्जाल आज भागना नहीं है तेरे आमिर नज़ीर, मिर्जे टांग कादियानी की आज धोती अल्लाह उतर की गई, कसम आज के टांग लिए दूं। काफी मिर्जा है। कज़ाब नंगा हो 5 गया। जनवरी के लिए ये अल्लाह काफी की है। कसम आज मरवान तुमको नंगा हो टांग गया करके मिर्जा छोड़ देगा कज़ाब। जमीन में। सारे मिर्जों उल्टा बैठो ना सामने, भागे क्यों थे? 10 मिनट का दावा दे करके भागे क्यों हो? माँ का यार आया था, ये वो देखो बकवास करके गए रंडी के ओहो, बच्चे। मैं तेरी तो माँ कह का रहा यार हूँ, आया सुन लो, था। मेरा जवाब ले लो, एक मिनट, मेरा जवाब ले क्या लो। आपको उस मरवान बंदे ने साहब, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह वो तेरी अलैहा माँ की का यार जिसने था जो आया शातिमियत, था। और देखो जी, मैं सैयदा फातिमा का नाम ले रहा हूँ, ये गाली दे रहा है। तेरी माँ का यार था ना जो और बकवास जवाब करके तो गए। देने दो। पहली चीज, उस बंदे को उठाओ और उससे पूछो कि क्या वो अहमदी है। जब तक इस चीज की बात नहीं हो जाती तब तक उस चीज का माना कोई नहीं है। ਐਮਦੀਏ ਉਹ ਪੱਕਾ ਐਮਦੀਏ ਅਕਬਰ ਐਮਦੀਏ ਉਹ ਉਮੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਮੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ लोग बोल रहे हैं ਬੱਚਾ भाई, ਸੀ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तेरे बच्चे बच्चे का का नाम है, तुम लोग अब ये बुजुर्ग के ये बच्चे मामले में बहन साहब, चोदो। तेरी माँ का यार था मरवान।
चलो जी, तेरा मिर्जा अगर कादियानी तो ये आमिर कहकर नजीर गया है, इसी बात पे वो ले लो, क्यों जो नाम लेता सईदा फातिमा की गुस्ताखी करे उस पर लानत तू डालते हो। बेटी का नबी की बेटी का नाम क्यों हरामी जो लेता बिल्कुल है? लानत है। चलो जी, शिया की किताब पेश अब करो। बोलो मिर्जा कादियानी ने क्या बोला कि नाम ही मैंने रखना चाहिए। मिर्जा जाफर फातिमा सादिक ज़हरा का कौल रज़ी पेश अल्लाह करता ताला हूं। मिर्जा कादियानी ये भौंक कर गया है तू कुत्ते चुप की कर तरह यार, एक मिनट। कि अपनी बेटी का नाम फातिमा नहीं रखना चाहिए। जब मिर्जा कादियानी ये सुन तुम्हें लो। तालीम देकर गया है तो तुम ओ भाई, यूसुफ का आमिर हक ही नजीर कोई साहब, नहीं, मेरे तूने जन्नत का नाम एक लो। बात बताओ, आमिर नजीर साहब, जब तूने तुमसे जन्नत का टॉपिक तय हुआ तो तुम भागे तो क्यों? यूसुफ का हक ही कोई तुम भागे नहीं। क्यों? पहले ये बताओ। तुम हरामी मिर्जा पहले भागे कादियानी क्यों, की ये वो तो बताओ। गंदी जुर्रियत हो जो मुझसे सिर्फ भागे गालियां क्यों दे अभी तुम सकते फिर? हो। मिर्जा कादियानी हरामजादे ने ऐसी गंदी जुर्रियत छोड़ी है कि बस सिर्फ नबी की बेटी को, नबी के नवासों को कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। कुत्तों की तरह वो भौंक कर मरा है। पहले वो पता चल जाएगा। और हरामजादे नाम ना ले अपनी गंदी जुबान से। नबी के घराने का नाम ना ले। दयूस और दजाल कादियानी, दयूस की औलाद, हरामजादो और मिर्जा कादियानी गंदे और टटियों में मरने वाले। मिर्जा कादियानी मरदूद की तरह, जिस तरह वो मरदूद टटियों में मर गया लानती, उसकी गंदी जुर्रियत। तुम नबी के घराने का नाम अपनी गंदी जुबानों से ना लो, अपनी जुबानों से ना लो। लोगों के लोगों की तरफ बस बातें करनी होती है हमने। कौन सा बिजनेस है जो 200 लोगों के साथ सरवाइव कर जाता है? कोई छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर? नहीं, वो मैं बता देता हूँ, गैस स्टेशन है हमारा। अच्छा। और वो कुछ छोटा उस तरह क्वाइट नहीं है, बहुत बिजी बिजनेस है। सो यहाँ पे द थिंग इज कि आप कहेंगे कि मतलब ये बिल्कुल ही किसी हाईवे पे है? कह लें कि नहीं, मैं असल में मैं इसको गूगल करके देखूंगा। ये बताएं कि ये मैं आपको लोकेशन भेजूंगा प्राइवेट में, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज पता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ ना यहाँ पे हमारे पास वो है, अल्लाह आपका भला करे सर, क्या हम कहते हैं,